آغاز میں آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی پیپلز پارٹی کے فیصل ممتاز راٹھور نئے وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی۔ حق میں 36 ووٹ پڑے۔ 2 ارکان کی مخالفت۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا، کئی بار کہا تھا 27 ارکان پورے ہو جائیں گے تو عہدہ چھوڑ دوں گا۔ جب ارکان پورے ہوئے تو دلہے کا پتہ نہ تھا۔ کسی رکن سے شکوہ نہیں، سب کو لیگز ہیں۔ مہاجرین نشستوں کا خاتمہ میرے دستخطوں سے نہیں ہو سکتا۔ کابینہ اراکین کا شکریہ جنہوں نے آزادی کے پروانے پر دستخط کیے۔ پی پی رہنما اور سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کہتے ہیں، جمہوری نظام کو جتنا نقصان انوار الحق نے پہنچایا کسی دور میں ایسا نہیں ہوا۔ اس نقصان کو پورا کرنے میں کئی سال لگیں گے۔ ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدے پورے نہ ہونے پر حالات خراب ہوئے۔ آزاد کشمیر کی سیاست اور جمہوریت کو، یہاں کے سماجی نظام کو، اور جو ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے سوسائٹیز کے امن کے درمیان، اس کو جتنی زنک انوار صاحب نے پہنچائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اتنا نقصان نہیں ہوا۔ دیکھیں، کوئی وزیر اعظم آتے ہیں وہ زیادہ اچھا کام کرتے ہیں، کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ چلے بہت اچھا نہیں کرتے، لیکن تاریخ کا بدترین نظام آزاد کشمیر کے اندر رہا ہے۔ اس سے بدترین نظام ہم نے نہیں دیکھا، اور اس کو ریپیئر کرنے میں، اس ڈیمیج کو کور کرنے میں آپ کو سالوں لگے گے۔ نو منتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے اسمبلی سے پہلے خطاب میں کہا کہ مجھ پر بھاری ذمہ ڈالی گئی ہے، کوشش کروں گا کہ اعتماد پر پورا اتروں۔ پیپلز پارٹی نے 1990 میں میرے والد کو وزارت عظمیٰ کی ذمہ داری سونپی تھی، آج 2025 میں مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ پاکستان ریلوے کے صوبوں کے ساتھ اشتراک کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ دائرہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ساتھ بھی بڑھایا جائے۔ وزیر اعظم کی ہدایت، کہا وسطی ایشیا تک روٹ کو بحال کیا جائے تو معیشت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ ہر جگہ کراچی سرکولر ریلوے کی بات کی، مل کر کام کریں گے۔ پاکستان ریلوے کو خطے کا شاندار ٹرانسپورٹ سسٹم بنائیں گے۔ ریلوے کا نظام بوسیدہ ہو چکا تھا، وزیر ریلوے کی ٹیم نے محنت سے جدید بنا دیا۔ سینٹرل ایشیا میں بے پناہ ایپیٹائٹ ہے کہ وہاں پر ریلوے کے نظام کو استوار کیا جائے، اور خاص طور پر ازبکستان، افغانستان اور پاکستان کے لیے اس منصوبے کو کامیاب بنانے میں آپ کی اسی طریقے سے پرویکٹیو اپروچ چاہیے۔ اسلام آباد، تہران، اس کا جو ایک بہت افیکٹو روٹ ہے، کراچی روڑی تک ایک نیا جال بچھے گا، اور اس سے ریکوڈک سے الٹیمیٹلی وہ کنیکٹ کرے گا کراچی سرکل لائن۔ ہم اس کو ریوائیو کریں گے۔ کراچی کے عوام کے لیے ایک بہت ہی ناگزیر منصوبہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی شیخ حسینہ واجد کا عبرتناک انجام۔ انسانیت کے خلاف جرائم ثابت ہونے پر بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم کو عدالت نے سزائے موت سنا دی ہے۔ حسینہ واجد کو 3 الزامات کے تحت عمر قید کی بھی سزا سنا دی گئی ہے۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ حسینہ واجد کے حکم پر طلبہ کے احتجاج میں 1400 سے زائد مظاہرین کو قتل کیا گیا۔ مظاہرین کے خلاف مہلک ہتھیاروں کے استعمال کی اجازت دی۔ سابق وزیر داخلہ اسد الزماں کو جرم میں معاونت پر موت کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ تحقیقات میں تعاون کرنے پر سابق پولیس چیف کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کیا گیا۔ بنگلہ دیش تاریخی موڑ پر، بھارتی سرپرستی میں رہنے والی لیڈر کا ڈرامائی زوال، معزول اور مفرور سابق وزیر اعظم کی غداری کا دیرینہ احتساب تکمیل کو پہنچا۔ انسانیت کے خلاف سنگین جرائم ثابت، عدالت نے سزائے موت سنا دی۔ فیصلہ بنگلہ دیش کی خصوصی عدالت انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل کے 3 رکنی بینچ نے سنایا۔ حسینہ واجد کے خلاف 10,000 صفحات پر مشتمل دستاویزی ثبوتوں اور 80 عینی شاہدین کی گواہی کی بنیاد پر انسانیت کے خلاف جرائم کی پاداش میں سزائے موت سنائی گئی۔ نے سابق وزیر اعظم کو 3 دیگر الزامات کے تحت مرتے دم تک قید کی سزا بھی سنائی۔ سابق وزیر داخلہ اسد الزماں بھی انسانیت کے خلاف جرائم میں شریک جرم قرار پائے، انہیں بھی عدالت نے سزائے موت کا حقدار قرار دیا۔ تحقیقات کے دوران ریاست سے تعاون کرنے پر سابق آئی جی پولیس چودھری عبداللہ مامون کی سزائے موت کو 5 برس قید میں تبدیل کیا گیا۔ عدالتی فیصلہ شیخ حسینہ واجد کی غیر موجودگی میں سنایا گیا۔ گزشتہ سال طلبہ تحریک کے بعد شیخ حسینہ واجد خاندان سمیت بھارت بھاگ گئی تھیں۔ سابق وزیر اعظم بنگلہ دیش حسینہ واجد کو سزائے موت سنانے پر عدالت میں جذباتی مناظر۔ انصاف ملنے پر جاں بحق افراد کے لواحقین کے آنسو چھلک پڑے۔ کوچ کے اندر موجود افراد نے تالیاں بجا کر فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ آمریت کے خاتمے کے لیے جان کی قربانی دینے والے نوجوانوں کے والدین کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔
बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर दिया है। बांग्लादेशी वजारत खारजा से जारी बयान में ये कहा गया है कि कैदियों के तबादले से मुताल्लिक दो तरफा मुआहदे के तहत भारत अदालती फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। नई दिल्ली साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद और साबिक वजीर दाखिला असदुज़्ज़मा को फौरी बांग्लादेश के हवाले करे। बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत ने फैसले को तारीख साज करार दिया। अवाम को पुरअमन रहने की हिदायत करते हुए हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया कि बदअमनी फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। शेख हसीना वाजिद तलबा तहरीक के बायस 5 अगस्त 2024 को इक़्तिदार छोड़कर मुल्क से फरार हो गई थी और भारत में पनाह ले रखी है। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना से मुतालिक फैसले का नोटिस लिया है। बतौर हमसाया बांग्लादेश के अवाम के बेहतरीन मुफादात के लिए पुरआज़्म हैं। शेख हसीना वाजिद की सज़ाए मौत से मुतालिक भारतीय वज़ारत ख़ारजा का बयान कहा, भारत की बांग्लादेश के अवाम के लिए वाबस्तगी बरकरार रहेगी। अवामी मुफाद के हुसूल के लिए तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ता रखेंगे। हम हमेशा सबके साथ मिलकर मस्बत तरीके से काम करेंगे। बांग्लादेश की सियासी तारीख में नया मोड़। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना वाजिद को सजाए मौत। भारतीय सरपरस्ती में रहने वाली लीडर का ड्रामाई जवाल। गद्दारी का दरीना एहतसाब तकमील को पहुंचा। शेख हसीना वाजिद ने भारतीय एजेंसी से मिली भगत करके पाकिस्तान मुखालिफ इक़दाम किए। हसीना वाजिद पाकिस्तान की मुखालिफत में अपने ही अवाम को निशाना बनाती रहीं। शेख हसीना को सजा से भारत के खुफिया किरदार का पर्दा चाक हो गया। भारत शेख हसीना वाजिद को सेकुलर कामयाबी की मिसाल बनाकर पेश करता रहा। शेख मुजीबुर रहमान और हसीना वाजिद का अंजाम भारतीय बयानी की शिकस्त है। जमहूरियत के नाम पर हब्साया मुल्क को गैर मुस्तहकम करने में भारत का किरदार बेनकाब हो गया। भारतीय सरपरस्ती में रहने वाली बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद अपने जराइम मानने से अब भी इनकारी हैं। अदालती फैसले पर शेख हसीना वाजिद का रद्दअमल सामने आ गया है। अदालती फैसले को जानिबदार और सियासत ज़दा करार दे दिया। कहा, सजाए मौत अवामी लीग को सियासी तौर पर बेअसर करने की कोशिश है। अवामी लीग के कारकुनों के नाम जारी ऑडियो पैगाम में साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म ने कहा कि उनके खिलाफ तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। अभी जिंदा हूँ, सबको इंसाफ के कटहरे में लाऊंगी। हसीना वाजिद के बेटे सजीव वाजिद का कहना है कि उनकी वालिदा भारत में भारतीय फौज की हिफाजत में है। अदालती फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा कराची। कैंट रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कराची कैंट स्टेशन पर CIP लाउंजेस, एक्सीलेटर्स, वेटिंग एरियाज भी कायम किए गए। वजीर आजम ने नई शालीमार एक्सप्रेस, जदीद मुसाफिर खाने और लाउंजेस का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आजम लीगी रहनुमा जाम करम अली और जाम कायम अली की रिहाइश का पहुंचे। दोस्त ममालिक के कराची में मुकीम काउंसिल जनरल्स भी साथ मौजूद थे। शहबाज शरीफ साबिक वफाकी वजीर अब्दुल कादिर पटेल के घर भी गए। उनके बेटे की शादी पर मुबारकबाद दी। कहा, अब्दुल कादिर पटेल से दरीना ताल्लुक है। अब्दुल कादिर पटेल ने वजीर आजम की आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। कराची में एक मास ट्रांजिट सिस्टम होना चाहिए। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे पर सूबाई हुकूमत अकेले काम नहीं कर सकेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वजीर आजम से मदद की अपील कर दी। कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, कराची सर्कुलर रेलवे शहरियों के लिए वाकई फायदेमंद साबित होगा। जैसे शहर में एक मास ट्रांजिट सिस्टम होना चाहिए और जब तक कराची सर्कुलर रेलवे और हम अकेले नहीं कर सकेंगे, हमें इसमें वफाक की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। और प्राइम मिनिस्टर साहब से यही दरख्वास्त है कि इसके कराची सर्कुलर रेलवे के लिए उसको आप रिवाइव करें। ये वो प्रोजेक्ट होगा जो कराची के शहरियों के लिए वाकई फ़ायदेमंद होगा। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि कराची में जारी मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। ये जल्द मुकम्मल होंगे। सफाई के काम में भी बेहतरी आई है। तमाम टाउन्स को बेहतर किया जा रहा है। कल भी हमने विजिट किया शहर का, और जो मेगा प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं उनको एक्सपीडाइट करवाने के लिए और फिर जो दीगर बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं उनको शुरू करवाने के लिए। तो एक तो पूरे सिंध में तरक्याती काम हो रहे हैं जो चेयरमैन साहब का विजन है, और उसके तहत लेकिन आज अगर कराची की बात हो रही है तो पूरे कराची को बना रहे हैं। जितने टाउन्स हैं बड़ी शाहराहों के साथ साथ जो छोटे रोड है वहाँ के टाउन्स में, उन सब को बेहतर किया जा रहा है।